जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्थ एजुकेशन। तो पिला माने आज आम पढ़ा हिंदू यौथ परिवार, हिंदू यौथ परिवार बा हिंदू जॉइंट फैमिली। तो चलतु पिला माने डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ कर देखुंत ताले आम चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहजरे पहुँच जाई पार। तो ये पिला माने आम प्रथम देखा यौथ परिवार अर्थ बा मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। यौथ परिवार अर्थ कौन ना परिवार एक सार्वजनीन और सर्वव्यापक अनुष्ठान, उभय पुरातन और आधुनिक क्षुद्र और बृहत समाज रे परिवार व्यवस्था परिलक्षित होइछि। परिवार शब्दटी लाटिन शब्द फामुलस रु आसीछि, जार अर्थ चाकर। पुरातन समाज रे चाकर गृहर सदस्य मानकर परिस्थिति उपभोग करुथिला, सेथिपई परिवार शब्दटी फामुलस शब्द रु उद्धृत होइछि बा आसीछि। परिवार एक क्षुद्र समूह जहाँ ना पिला माने एठी देखो से कोन कहला ना परिवार एक सार्वजनीन सर्वव्यापक अनुष्ठान। परिवार कौन ना एक सार्वजनीन सर्वव्यापक अनुष्ठान, माने एटा समस्ती पाखरे देखा जाइए। परिवार परिवारटा सबुठी देखा जाइए। उभय पुरातन और आधुनिक क्षुद्र और बृहत समाज रे परिवार व्यवस्था परिलक्षित होता है। परिवार व्यवस्था कौन ना पुराना और नुआ एवं छोट बड़ सबु समाज रे यह परिलक्षित होता है। परिवार शब्दटी हमर लाटिन शब्द कोथुरु आसीछि फामुलस, लाटिन शब्द फामुलस रु आसी अछि, जार अर्थ कौन ना जार अर्थ होउछि चाकर। हैला ताल पिला माने परिवार शब्दटी कोथु आसीछि ना लाटिन शब्द फामुलस, लाटिन शब्द कोथुरु आसीछि फामुलस। यार अर्थ कौन, यार अर्थ होउछि चाकर। ହେଲା बुझि पाइल। तो पिला माने फामुलस रु आसीछि कौन, लाटिन शब्द फामुलस रु आसीछि परिवार शब्दटी हैला, जार अर्थ कौन ना चाकर। हैला पिला माने पुरातन समाज रे चाकर गृहर सदस्य मानकर परिस्थिति उपभोग करुथिला, हैला सेथिपई परिवार शब्दटी फामुलस शब्द रु आसी अछि। पिला माने पूर्व काल रे कौन होतिला ना से जो पुराना समाज थिला सेथरे कौन बहुत चाकर थिला। हैला चाकर कौन करे ना परिवार सदस्य मानकर कौन परिवार सदस्य मानकर परिस्थिति को सी मध्य उपभोग करे। तो सेथिपई कि एई भी परिवार शब्दटी कोथुरु आसीछि ना फामुलस रु आसीछि। हैला लाटिन शब्द फामुलस रु आसी अछि। तार पिला माने एठी परिवार एक क्षुद्र समूह जहा स्वामी स्त्री ओ सेमानकर संतान मानक नै गठित होइଥାଏ। पिला माने हम परिवार का नै गठित ना एक क्षुद्र समूह को नै गठित, जो थिरे कि स्वामी स्त्री ओ सेमानकर संतान माने सेठारे थिबे। एहा व्यक्तिर समस्त आवश्यकता को पूरण करथाय। मुख्यतः यह व्यक्तिर जीवन को प्रभावित करिवार सहित तार सामाजिकीकरण प्रक्रिया रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय। यह व्यक्तिर सामाजिकीकरण प्रक्रिया रे कौन करथाय गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय एवं समस्त आवश्यकता को पूरण करथाय। मुख्यतः व्यक्तिर जीवन को बहुत भाव में प्रभावित करथाय। तो पिला माने बुझी पाइल यौथ परिवार अर्थ। एबे आमे देखिबा कोन ना यौथ परिवार अर्थ। एठी देखो गोटे डेफिनेशन देला संज्ञा कोन, संज्ञा देला बर्ग्स एवं लॉक, बॉक्स एंड लॉक मतरे परिवार व्यक्तिंक ठारू द्वारा गठित एक समूह जे माने विवाह बंधन रक्त संपर्क किंबा पोष्यपुत्र सूत्र आबद्ध होई गोटे गृह रे बास
କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତାମାତା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଦି ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସମାନ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ମନେ ନ ରଖିକି ଦେଖ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଯୌଥ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୌଥ ପରିବାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ହେଲା। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇରାବତୀ କାର୍ଭେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧନ କରିକି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପୂଜା ଉପାସନା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଏକ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଇରାବତୀ କାର୍ଭେଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇରାବତୀ କାର୍ଭେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧନ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପୂଜା ଉପାସନା ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଏକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହିଲା ପୂଜା ଉପାସନା ମାନେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆଉ ପର୍ବ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯୌଥ ପରିବାର କହିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଦେଲା ବି ଇଂଲିଶରେ ତମର ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ହୁ ଜେନେରାଲି ଲାଇଭ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରଫ୍ who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and who participate in common worship and related to each other as some particular type of kindred। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ସିବି ମାମୋରିଆଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି ହେଉଛି ସପିଣ୍ଡ ବନ୍ଧନ, ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଯୌଥ ପରିବାର ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସପିଣ୍ଡ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଦେଲା PN ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକା ବାସଗୃହରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା 4ଟି ପୁରୁଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ କିଏ ନା IP ଦେଶାଇଙ୍କ ମତରେ ଯୌଥ ପରିବାର 3 ବା 4 ପୁରୁଷ ଯାଏ ବା 3ରୁ 4 ପିଢ଼ି ଯାଏ ଲୋକ ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକକ ପରିବାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏହି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ, ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦିଗ ସଂଜ୍ଞା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା ଏଇ IP ଦେଶାଇ ଆଉ ଇରାବତୀ କାର୍ଭେଙ୍କର ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖ। 2ଟି ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ତମର ଦେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପିଢ଼ିର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ମିଶି ରହନ୍ତି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମୂହ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଫିନେସନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମନ୍ ଡେଫିନେସନଟେ ବାହାର କରାହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ। ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ବୃହତ ଆକାର ବା ଲାର୍ଜ ଇନ୍ ସାଇଜ୍। ଲାର୍ଜ ଇନ୍ ସାଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାହାର ବୃହତ ଆକାର। ଏକକ ପରିବାରର କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମାତ୍ର ଯୌଥ ପରିବାରର ପିତା ମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତିତ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରର ଆକାର ବୃହତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 କିମ୍ବା 4 ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଠି କହିଲା କ'ଣ ନା ବୃହତ ଆକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାର ବୃହତ ଆକାର। ଏକକ ପରିବାରର କେବଳ କ'ଣ ଏକକ ପରିବାରର ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର। ଏକକ ପରିବାରରେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଯୌଥ ପରିବାର ଯେହେତୁ ବୃହତ ଏହା କ'ଣ ନା ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାତି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯେମିତିକି ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର ଆକାର ବୃହତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ତାର ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଅଛି ମାନେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 କିମ୍ବା 4 ପିଢ଼ିର ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯୌଥ ପରିବାର ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 3ରୁ 4 ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯୌଥ ପରିବାର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ। ଯୌଥ ପରିବାରର ହେଉଛି ଦଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈହିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ବା ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମୂହର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମୂହର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦେଲା ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥଳୀ କମନ ରେସିଡେନ୍ସି। ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥଳୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୃହରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବା ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବାସସ୍ଥଳୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବା ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି।
ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସାଧାରଣ ରୋଷେଇଶାଳା। ସାଧାରଣ ରୋଷେଇଶାଳା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ମିଶିକି ହେଇଛି ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ହେଲା, ଗୋଟେ ରୋଷେଇଶାଳା ହେଇଥିବାରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ। ଅନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ରନ୍ଧା ହୁଏ ଭାତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣକୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନଶାଳା ଯୌଥ ପରିବାରର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣତା ଓ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପରିବାରର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହିଳା ଯିଏ ଥିବେ ସିଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୌଥ ବା କମନ ପ୍ରପର୍ଟି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଯୌଥ ପରିବାରର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସୁଅର୍ଜିତ ହେଉ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନୀତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଏକାଠି ରହିଥାଏ। ମାନେ ଯିଏ ରୋଜଗାର କଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କ'ଣ ଏଠି ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୌଥ ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆରାଧନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାରର ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବିଧି ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ଏଠାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏଇ 6ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।